Good morning, my dear students. I am Balsing Mahesh, Principal of Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. Today, we are going to discuss about the remaining part of commerce. In last lecture, we have already discussed about the commerce and its introduction, the commerce and its various branches. We have also seen the trade and the trade. Up to that we have seen in last lecture. We will just have a quick reminder of last lecture and then we will start our today's lecture. First, we have already learned that human life is work based on the principle of work, and everybody have to earn whether he or she would like or not to earn his livelihood. So everybody chooses one profession, and among that profession pharmacy is the one of the profession, and in which diploma in the pharmacy is the minimum qualification. That we have already discussed, and we know that after completing diploma we can start our own retail drug store. And keeping this thing in mind, the Pharmacy Council of India has introduce this subject drugstore and business management in our syllabus. In last lecture we have discussed that the commerce is nothing but it is a part of business activity which is concerned with a distribution of goods with a customer. Means it is a part of business activity which is concerned with the distribution of goods and service produced by the industry to the consumer, and it is a complex system. It consists of insurance, warehousing and other allied services. My dear student, we have already discussed that while transferring the goods from the industry to the consumer, there may be many problem arises, and that problems are solved by the commerce, right? This we have already studied. Then we have studied that the commerce having the two main branches. First one is the trade and second one is the activities around the trade. आपण लास्ट लेक्चरलाच पाहिलं होतं की ट्रेड कशाला म्हणायचं. ट्रेड इज नथिंग बट द बाईंग, सेलिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ॲज द ट्रेड. बाईंग, सेलिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ॲज ट्रेड. आणि त्याच्यात आपण दोन टाईप पाहिले होते. वन इज द इंटरनल ट्रेड and second one is the international trade. Internal trade means it is also called as the home trade and consists of selling and exchange of goods within the boundaries of country. It is called as the internal trade. And next, international trade means what? It is a foreign trade and consists of sale and exchange of goods between the two different countries. Then आपण त्याच्यामध्ये पाहिलं होतं two types, that is the internal trade and internal trade. Internal trade is again divided into two types, wholesale trade and retail trade. This is already discussed with you all in last lecture. Those who have missed the previous lecture, they can watch our previous lecture on our YouTube channel. So friends, we will start our today's lecture with a topic international trade or a foreign trade, right? We know that the trade is nothing but buying, selling and exchange of goods is called as the trade. That trade is again divided into two types. One is the internal trade and second one is the international trade. Internal trade again divided into two types, that is the wholesale trade and retail trade, right? Now today we are going to discuss international trade. Now this international trade is also called as the foreign trade. What happened here? Here the exchange of goods takes place between two different countries, right? In case of home trade or internal trade, where the exchange of goods takes place between the inside the country, but in case of international trade the exchange of goods takes place from one country to other country. So it is called as the foreign trade, or it is also called as the international trade. So as this trade takes place between two different countries,
the currency which involved in the this kind of trade is the currency of the country which is concerned. Means if a deal takes place between two different countries, that time what happens, the currency of that particular nation is considered for the trade, right? It is foreign trade. Also in foreign trade, the exchange of goods, or the transport of goods takes place with the help of international transport system. Means basic difference, जर आपल्याला कोणी विचारलं व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन इंटरनॅशनल ट्रेड अँड इंटरनल ट्रेड, दोन्हीमधला फरक काय आहे, तर इंटरनल ट्रेड हा कुठं होतो, इट इज टेक्स प्लेस इनसाइड द कंट्री, अँड इंटरनॅशनल ट्रेड्स कुठं होतो, इंटरनॅशनल ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरंट कंट्री. इंटरनल ट्रेडमध्ये करन्सी कोणती असते, करन्सी ऑफ दॅट नेशन, आणि इंटरनॅशनल ट्रेडमध्ये कोणती करन्सी असते, ऑफ दॅट पर्टिक्युलर नेशन, बट वेअर द बाईंग ऑर सेलिंग टेक्स प्लेस, राईट. द करन्सी इज different. We have to give the payment by converting the currency here in case of international trade. Basic third difference is that in case of home trade, the transport system which is used for the moving of goods from one place to other is the internal transport system of that particular country, and in case of international trade, the transport system is the international transport system. International transport system is used for the movement of goods from one country to another country. हा बेसिक डिफरन्स आहे पहा इंटरनॅशनल ट्रेड आणि होम ट्रेडमधला. मग आता अगेन दिस फॉरेन ट्रेड इज डिवायडेड इंटू थ्री टाइप्स. वन इज द इम्पोर्ट ट्रेड, second one is the export trade, and third one is the interport trade, right? Interport trade, third one is the. Now we will see one by one what is meant by import trade, export trade and interport trade. The first, import trade. Import trade कशाला म्हणायचं मग, when trader of one country purchases the goods from the trader of other country is called as the import trade. म्हणजे एखादा देश दुसऱ्या देशाकडून काहीतरी वस्तू विकत घेतोय त्याला म्हणायचं इम्पोर्ट ट्रेड, राईट. सेकंड वन इज द एक्सपोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट ट्रेड म्हणजे काय, व्हेन ट्रेडर ऑफ वन कंट्री सेल्स द गुड्स टू द ट्रेडर ऑफ अदर कंट्री इज कॉल्ड ॲज द एक्सपोर्ट ट्रेड. म्हणजे काय, एका देशाच्या ट्रेडरने दुसऱ्या देशाच्या ट्रेडरला वस्तू विकणे, दॅट इज द export trade, right. The next one is the interport trade. Interport trade means what happens when a trader purchases goods from one country and sells same good to other country is called as the interport trade, किंवा त्याला दुसरं नाव आहे री एक्सपोर्ट ट्रेड. म्हणजे काय होतं याच्यामध्ये की एखाद्या देशाचा, एखाद्या कंट्रीचा ट्रेडर काय करतो, एका पर्टिक्युलर देशाकडून वस्तू विकत घेतो आणि ती वस्तू परत दुसऱ्या कंट्रीला विकतो, राईट. फक्त तो काय असतो, त्या दोन कंट्रीच्या मधला दुवा असतो, आणि त्या प्रकारचं जी ट्रेडिंग असतं त्या ट्रेडिंगला म्हणायचं इंटरपोर्ट ट्रेड, राईट. आपण आता तीन टाईप पाहिले ट्रेडचे, इंटरनॅशनल ट्रेडचे, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड अँड इंटरपोर्ट ट्रेड. काय, इम्पोर्ट म्हणजे एखादी वस्तू विकत घेणे, एक्सपोर्ट म्हणजे एखादी वस्तू आपल्या एका कंट्रीतून दुसऱ्या देशाला विकणे, आणि इंटरपोर्ट ट्रेडमध्ये काय केलं जातं, एक वस्तू एका कंट्रीकडून विकत घेतली जाते पण ती वस्तू आणखीन दुसऱ्या कंट्रीला विकली जाते, त्याला म्हणायचं इंटरपोर्ट ट्रेड. न हा इंटरपोर्ट ट्रेड कोण करतं मग, दॅट इंटरपोर्ट ट्रेड or re-export trade is carried out on by the countries which is having the ports that are conveniently situated to serve as a distributing center for neighboring countries which import large quantity of such a goods. Generally London, Singapore having the considerable amount of re-export trade. ज्या कंपनीला, ज्या देशाला किंवा ज्या कंट्रीला अशा प्रकारचं भौगोलिक स्थान प्राप्त आहे किंवा
कुठलं जरी एक पोर्ट अवेलेबल आहे की तिथून ते एका कंट्रीकडून वस्तू विकत घेऊ शकतील आणि त्या वस्तू परत दुसऱ्या कंट्रीला विकत देऊ शकतील. अशा प्रकारचे ट्रेडिंग जी होतं त्याला म्हणायचं इंटरफ्लोट ट्रेड. आता इन केस ऑफ फार्मास्युटिकल कंपनीज, आता यू नो दॅट आवर इंडिया इज द मोस्ट लार्जेस्ट मॅन्युफॅक्चरर ऑफ ड्रग, manufacturer of medicine, and it export pharmaceutical product to other countries, right? While exporting the drugs to other countries, the various conditions that should be satisfied, which including the international standards for the formulation, also it include the international standards for packaging, also it include the export items must be cleared by the Food and Drug Authority, that is FDA of that country concerned. The next one is the we have to provide the clinical data of that pharmaceutical product while exporting these pharmaceutical product. म्हणजे सपोज आपल्याला एखाद्या देशामध्ये फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करायचे, काही मेडिसिन आहे, कुठलं तरी एक टॅबलेट आहे, कुठली कॅप्सूल आहे, ही आपल्याला काय करायची आहे, सपोज आपल्याला अमेरिकेमध्ये नेऊन विकायची आहे. मग आपल्याला काय करावं लागेल, त्यासाठी आपल्याला त्या कंट्रीचे इंटरनॅशनल स्टँडर्ड फॉर्म्युलेशनचे मेंटेन करावं लागतील. त्यानंतर आपल्याला त्या कंट्रीचे पॅकिंगचे स्टँडर्ड्स मेंटेन करावं लागतील त्या कंपनीच्या FDA कडून. म्हणजे जर आपण अमेरिकेला ती वस्तू विकतोय तर आपल्याला त्या US FDA त्यासाठी परमिशन लागेल. त्याच्यानंतर आपल्याला काय लागेल की आपण जी मेडिसिन त्या कंट्रीला विकतोय त्या मेडिसिनचा सफिशियंट क्लिनिकल डाटा आपल्याला त्यांना प्रोव्हाइड करावा लागेल. देन ओनली वी कॅन एबल टू एक्सपोर्ट द फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन्स टू द अदर कंट्रीज, राईट. दिस इज द इंटरनॅशनल ट्रेड, फॉरेन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द फॉरेन ट्रेड. मग आता आपल्याला पाहिजे व्हॉट आर द व्हेरियस ॲडव्हान्टेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड. बऱ्याचदा म्हणलं जातं की फॉरेन ट्रेड वाढला पाहिजे. फॉरेन ट्रेड वाढल्यामुळं काय फायदे होऊ शकतात, तर देर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स और ॲडव्हान्टेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड विच इन्क्लूड द फर्स्ट ॲडव्हान्टेज इज द फॉरेन एक्सचेंज, राईट. व्हेन अ कंट्री sells their goods to the other country, that time they are able to earn valuable foreign exchange by exporting the goods to the other country. म्हणजे काय, आपण एखादी वस्तू दुसऱ्या देशाला विकून काय करू शकतो, फॉरेन एक्सचेंज कमवू शकतो. आणि तेच फॉरेन एक्सचेंज किंवा फॉरेन करन्सी कॅन बी युटिलाइज फॉर द परचेस ऑफ गुड्स ऑफ आवर नीड्स. म्हणजे आपल्या गरजेच्या वस्तू, सपोज आपण अमेरिकेला मेडिसिन प्रोव्हाइड केलं, मग काय होणार, आपल्याला ड्यू टू एक्सपोर्टिंग आवर मेडिसिन टू द अमेरिका वी विल एबल टू अर्न देअर डॉलर अँड दॅट डॉलर विल बी हेल्पफुल फॉर द परचेसिंग द गुड्स विच ऑफ आवर नेसेसिटी. आपल्याला मग त्यांच्याकडून काय विकत घ्यावं लागतं, सपोज आपल्याला त्यांच्याकडं क्रूड भेटतं और other some goods are available in their country and that can be purchased with that same foreign currency, right. हा पहिला advantage, that is the foreign exchange. Second advantage is the division of labor. What happen here, due to the foreign trade that one particular country able to minimize the cost of production. एकच वस्तू जास्त क्वांटिटीमध्ये बनवल्यामुळं काय होतं, त्या वस्तूची जी उत्पादन किंमत आहे किंवा त्याला आपण म्हणतो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दॅट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गेट मिनिमाइज ड्यू टू द मेकिंग दॅट गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी. ऑल्सो व्हॉट हॅपन्स, ड्यू टू द मेकिंग ऑफ वन पर्टिक्युलर गुड, द गुड्स prepared at low cost as well as that labor get expert in preparing those goods, right. They became expert in preparing that particular goods. Then next benefit of foreign trade is include benefit to consumer. What is the benefit of consumer? Consumer get good quality of
products at reasonable price with the help of international trades. Due to the international trades, consumer get variety of goods at low price or at a reasonable price. This is the benefit towards the consumer. Next one is the increase in the government income. How? Because during the import of certain goods or during the export of certain goods, the various export duties charged by the government imposes the various duties on the import and export, and by this way government is able to earn lot of revenue from the international trade. इंटरनॅशनल व्यापार झाला तर त्याबरोबर गव्हर्नमेंटचं पण उत्पादन वाढतं, म्हणजे हा पण एक बेनिफिट आहे. आणखीन काय बेनिफिट आहे? हेल्प इन नॅचरल कॅलॅमिटीज. You know that there are various natural calamities like to be hit everywhere, every year. Every country or many countries have to face various natural calamities like earthquakes, floods, drought, and this can be overcome by importing the required necessity from other countries. आपल्या देशामध्ये काही प्रॉब्लेम झाला नॅचरल कॅलॅमिटीमध्ये आणि एखाद्या वस्तूचा तुटवडा निर्माण झाला तर आपण ती वस्तू दुसऱ्या फॉरेन कंट्रीकडून विकत घेऊ शकतो. हा एक फायदा आहे पहा. त्याच्यानंतर कल्चरल डेव्हलपमेंट कसं? व्हेन ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरंट countries, then what happens that two different countries come in contact with each other through the international trade and they learn about each other cultural qualities, right? During trade, a trader of one country meets to the trader of other country, and that time what happen? Exchange of culture or exchange of ideas, exchange of thoughts takes place between two traders or two groups, and they will learn each other's culture, right? This is the benefit to the cultural development. Then hindrance of next one is the international corporation. What happen? Due to the international trade, it improves the international cooperation. Different countries get better quality of goods from the other country and also supply them good quality of goods. This create dependence on each other and which improve the mutual confidence and faith, right? Due to the international trade, the confidence between two countries get improved. The next one is the export of excess production. The excess of export production, what happen? Some countries manufacture or some countries produces particular thing in large quantity, and that particular thing cannot be produced by the other countries. For example, America or some countries like UAE, they are having the more number of crude oil, right? They are having the more crude oil, and while other countries does not having the reservoirs for the crude oil. Due to the availability of crude to their country, they can export their crude to the other countries, and in this way the fulfillment of the need of other country can happen. Means आता सपोज काही कंट्रीमध्ये काय होतं, जास्त प्रमाणावर क्रूड तयार होतं, आपल्याकडे होत नाही, मग आपण काय करतो, आपण त्या कंट्रीकडून ते क्रूड इम्पोर्ट करतो. पण जी वस्तू त्यांच्याकडे बनत नाही ती वस्तू आपण त्यांना देतो, आणि जी वस्तू आपल्याकडे बनत नाही ती वस्तू आपण त्यांच्याकडून घेतो. अशा प्रकारे इंटरनॅशनल ट्रेडमध्ये काय होऊ शकतं, एक्सेस प्रोडक्शन शेअर केलं जाऊ शकतं. देन नेक्स्ट, मोर प्रॉफिट. द बेनिफिट ऑफ द इंटरनॅशनल ट्रेड दॅट इट ड्यू टू द इंटरनॅशनल ट्रेड one can earn more profit with the help of trade. The next advantage is the availability of all types of goods.
all types of goods can be available in a market, whether that goods are produced in that particular country or not. All kinds of goods are available in a market. These are the advantages. Also some other advantages, like it improve the standards of living, it will help for the exchange of political views, improvement in the production system, elimination of monopolies. These are the all other advantages of international trade. राईट. आता आपण पाहिले इंटरनॅशनल ट्रेडचे फायदे. काय फायदे पाहिले, हे सर्व एनलिस्ट केलेले फायदे आहेत 12, बरोबर. मग ज्या प्रकारे इंटरनॅशनल ट्रेडला हे फायदे आहेत, त्याचप्रमाणे इंटरनॅशनल ट्रेड्स आर हॅविंग सर्टन डिसॲडव्हान्टेजेस. डिसॲडव्हान्टेजेस कोणते कोणते आहे पहा मग. फर्स्ट वन इज द म्युच्युअल डिपेंडन्स. म्युच्युअल डिपेंडन्स म्हणजे काय, एकमेकांवर अवलंबून राहणे. ड्यू टू द इंटरनॅशनल ट्रेड, द डिपेंडन्स इन द ट्रेड ऑन अदर कंट्रीज समटाईम्स क्रिएट सिरियस प्रॉब्लेम. आपण एका पर्टिक्युलर कंट्रीवर अवलंबून आहे एखाद्या वस्तूसाठी, आणि त्या कंट्रीने ती उद्या वस्तू देण्यास नकार दिला, तर त्याच्यामुळं काय होऊ शकतं, प्रॉब्लेम मे अराईज. सपोज वी आर परचेसिंग द क्रूड ऑइल. कच्चं तेल आपण सपोज UAE घेतो, आणि उद्या UAEने आपल्याला सांगितलं आम्ही तुम्हाला कच्चं तेल देणार नाही, तर त्यामुळं आपल्या कंट्रीमध्ये काय होऊ शकतं, शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल, शॉर्टेज ऑफ डिझेल. सो ड्यू टू द इंटरनॅशनल ट्रेड, म्युच्युअल इंडिपेंडन्स, दिस इज द ड्रॉबॅक. सेकंड वन इज द एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन म्हणजे शोषण करणे. याच्यामध्ये काय होतं, ज्या डेव्हलप कंट्री आहे, यू नो दॅट देर आर different kind of country, or countries are categorized into different types: developed country, developing country. In this manner, the developed country do the exploitation of developing country. डेव्हलप कंट्री ट्रेडमध्ये काय करू शकतात, ज्यांच्याकडं खूप पैसा आहे, खूप जास्त कंट्री डेव्हलप आहे, इन दॅट कंट्री लीड्स टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डेव्हलपिंग कंट्रीज. दिस इज द ड्रॉबॅक ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड. त्याच्यानंतर तिसरा ड्रॉबॅक आहे, दॅट इज द फॉरेन कॉम्पिटिशन. द कंट्रीज विच आर प्रोड्युसिंग द सिमिलर टाइप्स ऑफ गुड्स हॅव टू कम्पीट विथ ईच अदर इन इंटरनॅशनल मार्केट. म्हणजे तुम्हाला आता हे तर सगळीकडेच आहे, वेदर इट इज इंटरनॅशनल ट्रेड ऑर इंटरनल ट्रेड, का जर दोन कंट्री सारखीच वस्तू तयार करत असतात, तर त्यांना त्यांचे गिराईक मिळवण्यासाठी काय करावं लागेल, एकमेकांसोबत कॉम्पिटिशन करावं लागेल. सपोज दोन वेगवेगळ्या कंट्री आहे आणि दोन्हींचं प्रोडक्ट एकच आहे, आणि ते विकता तिसऱ्या कंट्रीला, तर त्यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन कशी होईल, की they will offer certain discount, they will offer certain money to particular country, and in this way the competition takes place between the two countries. मग ह्या कॉम्पिटिशनमध्ये जिंकल कोण, जी कंट्री डेव्हलप आहे, द कंट्री विच इज मोर डेव्हलप, ज्यांची आर्थिक सुबत्ता चांगली आहे, ती कंट्री आहे फॉरेन कॉम्पिटिशनमध्ये, दे विल विन. देन शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन कंट्री. आपण ड्रॉबॅक ॲडव्हान्टेजेसमध्ये पाहिलं होतं की वन ऑफ द ॲडव्हान्टेज इज द टू अर्न द मोर प्रॉफिट. पण याचा ड्रॉबॅक तोच आहे की जर ड्यू टू द इन अर्निंग द मोर प्रॉफिट, ट्रेडर काय करतील, ट्रेडर विल सेल द गुड्स ओनली एक्सपोर्ट. ट्रेडर विल डू ओनली बिझी इन एक्सपोर्ट. आपल्या देशात विकणारच नाही काही, ते फक्त का बाहेर पैसे जास्त मिळतात म्हणून बाहेर विकतील, म्हणून त्यांच्या कंट्रीमध्ये किंवा आपल्या पर्टिक्युलर कंट्रीमध्ये काय येऊ शकतो, शॉर्टेज ऑफ गुड्स, वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. त्याच्यानंतर बॅड इफेक्ट ऑन इकॉनॉमी. सपोज दोन कंट्रीमध्ये ट्रेड होते आणि एका कंट्रीची इकॉनॉमी बिघडली, कुठल्याही कारणाने मंदी आली, काही झालं, तर त्याचा परिणाम काय होऊ शकतो, दुसऱ्या कंट्रीवर पण इनडायरेक्टली होऊ शकतो, राईट. म्हणजे हा पण त्याचा एक ड्रॉबॅक आहे. देन नेक्स्ट वन इज अ फिअर ऑफ डम्पिंग. डम्पिंगमध्ये काय होतं, जर डेव्हलप कंट्री आहे त्यांनी काय केलं, इफ दे स्टार्ट सेलिंग देअर प्रोडक्ट्स ॲट व्हेरी लो प्राईस which is result in the industry of underdeveloped countries closed down.
जर डेव्हलप कंट्रीनी वस्तू एकदम स्वस्त विकायला सुरुवात करून दिली तर ज्या कंपनीच्या किंवा अंडर डेव्हलपमेंट असलेल्या कंट्रीच्या वस्तू त्या इंडस्ट्री तिथलच्या कमी भाव मिळाल्यामुळं बंद होऊ शकतात. हा एक ड्रॉबॅक आहे. देन इन्सेंटिव्ह टू कॉलनायझेशन, म्हणजे ड्यू टू द इंटरनॅशनल ट्रेड इट एनकरेज द कॉलनायझेशन. द डेव्हलप कंट्रीज ऑलवेज ट्राय टू ग्रॅब अँड रूल द अनडेव्हलप कंट्री. म्हणजे प्रत्येक वेळेस ह्या इंटरनॅशनल ट्रेडचा ड्रॉबॅक असा आहे की ज्या कंट्रीकडे जास्त पैसा आहे किंवा ज्या कंट्रीकडे डेव्हलप आहे दे कॅन ट्राय टू ग्रॅब द मार्केट. ते काय करतील, त्यांचा एकच प्रयत्न राहील की ट्राय टू ग्रॅब द मार्केट ऑफ अदर कंट्री, राईट. म्हणजे हा एक त्याचा ड्रॉबॅक असू शकतो. त्याच्यानंतर लॉस ऑफ फॉरेन ट्रेड इन वॉर टाईम. वॉर टाईममध्ये फॉरेन ट्रेडला कधीच राहत नाही. फॉर एक्झाम्पल आत्ताचंच रिसेंट एक्झाम्पल आहे, वी आर द ट्रेड बिटवीन इंडिया अँड चायना. इंडिया इज इम्पोर्टिंग मेनी टाईप्स ऑफ ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडियंट्स फ्रॉम द चायना, राईट. अँड ड्युरिंग वॉर टाईम किंवा वॉर जशी सिच्युएशन जरी झाली तरी पण काय होऊ शकतो, हा ट्रेड लॉस होऊ शकतो. हा एक त्याचा ड्रॉबॅक आहे. त्याच्यानंतर लास्ट ड्रॉबॅक इज दॅट इफेक्ट ऑफ कल्चर. आपण म्हणतो बऱ्याचदा की आपली ही भारतीय संस्कृती नाही, आपली संस्कृती अशी नाही, बरोबर. म्हणजेच काय होतं, ड्यू टू द इंटरनॅशनल ट्रेड इट मे अफेक्ट इन पॉझिटिव्ह ॲज वेल ॲज इन निगेटिव्ह मॅनर, राईट. इट मे कॉज द बॅड इफेक्ट ऑन कल्चर, राईट. मग आपण आत्तापर्यंत काय पाहिलं, इंटरनॅशनल ट्रेड, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेज. आता आपल्याला लास्ट टॉपिक आजच्या लेक्चरमधला पाहायचा आहे, दॅट इज द ॲक्टिव्हिटीज रिव्हॉल्विंग अराउंड द ट्रेड, राईट. आत्तापर्यंत आपण काय पाहिलं ट्रेड. आपण पाहिलं कॉमर्सच्या 2 ब्रांच. फर्स्ट वन इज द ट्रेड अँड सेकंड वन इज द ॲक्टिव्हिटीज अराउंड द ट्रेड. मग ट्रेडमध्ये आपण 2 प्रकारचे ट्रेड पाहिले, होम ट्रेड अँड एक्सपोर्ट ट्रेड किंवा इंटरनॅशनल ट्रेड. होम ट्रेड किंवा त्यालाच आपण इंटरनल ट्रेड आणि दुसरा इंटरनॅशनल ट्रेड पाहिला. नंतर इंटरनल ट्रेडमध्ये आपण 2 टाईप पाहिले, होलसेल ट्रेड आणि रिटेल ट्रेड. नंतर एक्सपोर्ट ट्रेडमध्ये काय पाहिलं आपण किंवा इंटरनॅशनल ट्रेडमध्ये काय पाहिलं आपण, त्याच्यामध्ये 3 टाईप पाहिले, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड अँड इंटरपोर्ट ट्रेड. त्याच्यानंतर आपण त्याचे पाहिले ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेज, राईट. मग आता आपल्याला पाहायचं आहे दुसरा पार्ट, दॅट इज द ॲक्टिव्हिटी रिव्हॉल्विंग अराउंड द ट्रेड. आपण फर्स्ट लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं की goods produced by the industry and that goods produced by the industry that transferred with the help of commerce. और एखाद्या वस्तू तयार झाली इंडस्ट्रीकडून, ती कस्टमरपर्यंत जाण्यासाठी कॉमर्स त्याला काय करतं, हेल्प करतं. आणि मग ज्यावेळेस ती वस्तू इंडस्ट्रीकडून पर्सनकडं किंवा कस्टमरकडे जात असते, दॅट टाईम मेनी प्रॉब्लेम अरायजेस अँड दॅट प्रॉब्लेम्स और दॅट हिंड्रन्स आपण पाहिले होते दॅट हिंड्रन्स आर अरायजेस अँड दॅट हिंड्रन्स आर रिमूव्ह बाय द कॉमर्स. आपण ते पण पाहिलं होतं. मग कोणते कशा पद्धतीने दॅट हिंड्रन्स कॅन बी रिमूव्ड बाय द व्हेरियस ॲक्टिव्हिटीज विच आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द ट्रेड. मग कोणकोणत्या ॲक्टिव्हिटी पाहत्या, इट इन्क्लूड बँकिंग, ट्रान्सपोर्ट, इन्शुरन्स, वेअरहाऊसिंग, पॅकेजिंग, ॲडव्हर्टायझिंग अँड पब्लिसिटी. मग आपण 1 by 1 पाहू. बँकिंग, हाऊ बँकिंग हेल्प्स टू द ट्रेड. बँकिंग कसं ट्रेडला हेल्प करतं पाहायचं आहे आपल्याला. फर्स्ट आता बँकिंग काय करतं, बँकिंग रिमूव्ह द हिंड्रन्स ऑफ फायनान्स अँड क्रेडिट. जो मेन बॅरियर आहे इन बिझनेस, दॅट इज द फायनान्स अँड क्रेडिट. तुम्हाला माहिती आहे की इन मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इट रिक्वायर ह्यूज इन्व्हेस्टमेंट फॉर रॉ मटेरियल ॲज वेल ॲज फॉर मशिनरी, राईट. इट रिक्वायर ह्यूज अमाऊंट ऑफ मनी अँड वन कॅनॉट इन्व्हेस्ट that huge amount of money, so that hindrance of finance and credit is removed by the effective banking system.
How banking removes this hindrance? Banking remove the hindrance by providing the loan, right? Bank provide the loan advances for the purchase of raw material and machinery. Also bank provide the overdraft facility. Then banking allows the, or it act as an agent for the collection of bills, checks, dividend. Then banking help to provide foreign exchange. It issues the letter of credit, thus giving the assistance in foreign trade. In this manner, this banking helps in the trade. So it is the activity which is revolving around the trade. ह्या ट्रेडच्या किंवा ट्रेडच्या आजूबाजूला ज्या ट्रेड होण्यासाठी मदत करणाऱ्या ॲक्टिव्हिटी आहे त्याच्यामधली इम्पॉर्टंट ॲक्टिव्हिटी कोणती आहे मग बँकिंग. आणखीन कोणती आहे? सेकंड बँकिंग, देन सेकंड ट्रान्सपोर्ट. आता ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी. ट्रान्सपोर्ट रिमूव्ज द हिंड्रन्स ऑफ प्लेस. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की वस्तू तयार एका इंडस्ट्रीमध्ये होती आणि तरी ती वस्तू कस्टमरच्या घरापर्यंत जाते. हे कशामुळं पॉसिबल आहे? इट इज पॉसिबल ड्यू टू द ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी. ट्रान्सपोर्टेशन हेल्प फॉर मूविंग ऑफ अ गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस of where the goods are to be sold, right? There are various means of transport of goods. वस्तू वेगवेगळ्या प्रकारे वाहून नेल्या जाऊ शकतात. त्याच्यामध्ये काय काय होतं आहे? त्याच्यामध्ये ते रेल्वे, रोड, एअर, वॉटर, पाईपलाईन. these are the various means of ट्रान्सपोर्ट. हे ट्रान्सपोर्टचे वेगवेगळे माध्यम आहे आणि याच्यामधून वस्तू वाहून नेल्या जाऊ शकतात. आता रेल्वे, याच्या अमंग दीज अवेलेबल व्हेरियस मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट, रेल्वे इज द मोस्ट इफेक्टिव्ह मीन ऑफ ट्रान्सपोर्ट. व्हाय इट इज मोस्ट इफेक्टिव्ह? बिकॉज इट इज अ चीपर वे ऑफ ट्रान्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स. ड्यू टू द transport facilities, the various geographical barriers between the producer and consumer have been disappeared due to the transport facility. Transport facility also help to move the goods from one place where it is available in excess of its demand to the other place where it has a short supply. ज्या ठिकाणी वस्तूचा मुबलक पुरवठा आहे तिथून वस्तू ज्या ठिकाणी त्या वस्तूचा तुटवडा आहे अशा ठिकाणी वस्तू पोहोचवल्या जाऊ शकतात. ते कशामुळे शक्य आहे? फक्त ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीमुळं. इट ऑल्सो हेल्प इन द मेंटेनिंग द प्राइजेस युनिफॉर्म or we can say reasonable due to the movement of goods from the excess to short. It will help in the maintaining the uniform prices. Second आता पाहिलं आपण ॲक्टिव्हिटी दॅट इज द ट्रान्सपोर्ट. दोन ॲक्टिव्हिटी पाहिल्या. पहिली बँकिंग, सेकंड पाहिली ट्रान्सपोर्ट. नाव थर्ड ॲक्टिव्हिटी इज द इन्शुरन्स. आता इन्शुरन्स रिमूव्ज द हिंड्रन्स ऑफ रिस्क. आपण पाहिलं होतं मागच्या लेक्चरमध्ये क्या इफ देर इज एनी बिझनेस विच इन्व्हॉल्व द मेनी रिस्क सच ॲज फायर, थेफ्ट, फ्लड्स, ॲक्सिडेंट, लॉस ऑफ गुड्स ड्युरिंग ट्रान्सपोर्ट, राईट? बिझनेस म्हणलं त्याच्यामध्ये रिस्क येणार. कधी फायर म्हणजे आग लागणे असो, चोरी, थेफ्ट म्हणजे चोरी होणं असो, फ्लड्स म्हणजे पूर येणं असो, ॲक्सिडेंट होणं असो, ह्या वस्तूमध्ये बिझनेस किंवा लॉस येण्याची शक्यता असते. मग तो हिंड्रन्स कॉमर्स कसा रिमूव्ह करतं? कॉमर्स रिमूव्ह दॅट हिंड्रन्स विथ द हेल्प ऑफ इन्शुरन्स इन लिओ ऑफ स्मॉल अमाऊंट ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम. आपण थोडाफार प्रीमियम किंवा देऊन वी कॅन इन्शुअर our loss. We can ensure compensation of our loss. We can ensure compensation to our specific loss. Insurance may be of different type. It may be a life insurance, fire insurance, marine insurance, general insurance. Business organizations choose a particular insurance as per their need, and this insurance removes the hindrance of risk. This is the third activity which is revolving around the trade. Now next activity is the warehousing. आपण पाहिलं काल की काही वस्तूची डिमांड ही काय असते? सीजनल असते.
राईट. म्हणजे सपोज कोल्ड ड्रिंक्स रिक्वायर इन समर टाईम, राईट. इन सेम मॅनर मग दॅट hindrance of time is removed by means of warehousing. Warehousings are meant for the storage of products and warehousing facility provided by the three types of warehouses. वेअरहाऊसेसचा मेन उद्देश काय असतो? वस्तू साठवून ठेवणे. 3 प्रकारचे वेअरहाऊसेस पहा. एक आहे प्रायव्हेट वेअरहाऊस, सेकंड वन इज द पब्लिक वेअरहाऊस अँड थर्ड वन इज द बॉन्डेड वेअरहाऊस. नाऊ व्हाय स्टोरेज किंवा ह्या वेअरहाऊसची का गरज आहे? वेअरहाऊस का असले पाहिजे? बिकॉज द स्टोरेज ऑफ गुड्स इज नेसेसरी ड्यू टू द सम रिझन्स. जर वस्तूचा तुटवडा झाला तर त्या वस्तूचा मागणी वाढल्यामुळे त्या वस्तूची किंमत वाढू शकते. म्हणून स्टोरेज इम्पॉर्टंट आहे. स्टोरेज इज इम्पॉर्टंट टू मेंटेन द स्टॅबिलिटी ऑफ प्राईस, right? It is ensure the availability of goods throughout the year. Due to the storage facility we can ensure that particular type of goods will be available during or whole year, right? It also ensure the continuous availability of goods in the market. Then next, it help to maintain the adequate reserve stock to eliminate the possibility of delay in receiving the further stock, right? Means आणखीन याचा एक फायदा की इट मेंटेन द ॲडिक्वेट रिझर्व स्टॉक. दिस इज द वेअरहाऊसिंग अँड दिस वेअरहाऊसिंग इज द ॲक्टिव्हिटी विच इज रिव्हॉल्व अराउंड द ट्रेड, राईट. दिस वन इज द फोर्थ ॲक्टिव्हिटी. देन नेक्स्ट वन इज द packaging remove the hindrance of risk or spoilage. Due to the good type of packaging one can remove the hindrance of risk of spoilage. The products after manufacturing are required to be packed properly and to protect the same from spoilage, breakage and leakage, राईट. वस्तू तयार झाल्यानंतर आपल्याला त्या व्यवस्थित पॅक करायची गरज आहे. का? कारण त्यांचं प्रोटेक्शन करायचं असतं आपल्याला स्पॉईल होण्यापासून, तुटण्यापासून किंवा ती वस्तू लीक होण्यापासून. आणि मग त्याला आपण चांगल्या प्रकारे पॅकेजिंग करून वी कॅन प्रिव्हेंट द लॉस फ्रॉम spoilage. Proper packing is essential according to the Drug and Cosmetic Act Rule 1945. It is applicable to the pharmaceutical products that the pharmaceutical products should have the proper packing as per the Drug and Cosmetic Act 1945. Also, packing helps to identification of product. Due to the packing we will able to know that product is used for what particular use, or sometimes that packing gives the identity to the particular product. Next, it facilitates the handling and use of product. Packing help to handling or use of product. Also, it ensures the supply of product of right quality, right quantity, weight to the consumer. Due to the packing we can ensure that right quantity of medicine, right quality of medicine will be provided to all customer. This is the packing. This is also one of the activity which is revolving around the trade. Now last activity which is revolving around the trade, that is the advertising and publicity. Advertising and publicity remove the hindrance of knowledge. सपोज कंपनीने खूप छान वस्तू बनवली पण पब्लिकला किंवा कन्झ्युमरला कळलंच नाही ती वस्तू कशी बनवली किंवा कोणी बनवली, तर त्या वस्तूला डिमांड येईल का? नाही येणार. कधीपर्यंत नाही येणार? जोपर्यंत दॅट कंपनी विल ॲडव्हर्टाईज और विल गिव द पब्लिसिटी in a TV, radio, newspaper, magazine, poster on a wall or distribution of pamphlets or sample. अशा काही ॲक्टिव्हिटी कंपनी करत नाही
तोपर्यंत आपल्याला कळणार नाही कुठली वस्तू मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. म्हणजेच ॲडव्हर्टायझिंग अँड पब्लिसिटी रिमूव्ह द हिंड्रन्स ऑफ नॉलेज. द मेन ऑब्जेक्टिव्ह, what is the main objective of advertise? The main objective of the advertise is to create, sustain and increase the demands of goods produced by the manufacturer. म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे ॲडव्हर्टाईजचं? वस्तूची डिमांड क्रिएट करणं. फक्त क्रिएट करायची का? नाही, क्रिएट केल्यानंतर ती डिमांड तशीच सस्टेन ठेवणं. सस्टेन झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आणखीन वाढ करणं, ही ॲडव्हर्टाईजचा उद्देश असतो. पहा, म्हणून मेजॉरिटी ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स आर ethical products and their direct advertisement are prohibited according to the Drug and Magic Remedies Act. राईट? म्हणजेच फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट हे इथिकल प्रोडक्ट आहे, याची तुम्हाला कधीच डायरेक्ट ॲडव्हर्टाइजमेंट दिसणार नाही. आपल्याला ॲडव्हर्टाइजमेंट कोणती दिसते? दोज प्रोडक्ट्स विच आर कॉल्ड ॲज द OTC प्रोडक्ट, मीन्स ओव्हर द काउंटर प्रोडक्ट, लाईक विक्स टॅबलेट और विक्स झेंडू बाम, मूव स्प्रे. these are the particular products which are called as the over the counter product. आपल्याला कधीच अशी ॲडव्हर्टाइजमेंट नाही दिसणार. दिस इज द अँटी डायबेटिक टॅबलेट और दिस इज द अँटी हायपरटेन्सिव्ह टॅबलेट, अशी जाहिरात आपल्याला कधीच का दिसत नाही? बिकॉज इट इज प्रिव्हेंटेड और प्रोहिबिटेड बाय द ड्रग अँड मॅजिक रेमेडीज ॲक्ट. However, general products such as pen balm, inhalers, antiseptic cream and other product does not require the prescription for their purchase and so it can be advertised. ज्या गोष्टींना प्रिस्क्रिप्शनची गरज लागत नाही अशा वस्तूंची ॲडव्हर्टाईज केली जाऊ शकते. मग आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय काय पाहिलं आत्तापर्यंत? इंटरनॅशनल ट्रेड म्हणजे काय, त्याचे टाईप. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं इंटरनॅशनल ट्रेडचे ॲडव्हान्टेजेस, इंटरनॅशनल ट्रेडचे डिसॲडव्हान्टेजेस. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं ह्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी, द ॲक्टिव्हिटी विच आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द ट्रेड विच इन्क्लूड बँकिंग, ट्रान्सपोर्ट, इन्शुरन्स, वेअरहाऊसिंग, पॅकेजिंग, ॲडव्हर्टाइजमेंट अँड पब्लिसिटी. सो my dear students, in next lecture we will continue with the remaining part of this chapter which include the which include the economics, then pharmaceutical management, levels of management and functions of management. This is the last part in the first chapter, that is the commerce. We will study in next upcoming lecture. Thank you.